आदि पुस्तक 12 पर्व। ए उत्तरु सदाप्रभु अब्राहम को कहिले, तुम्भे अपना देश और ज्ञाति कुटुंब और पैतृक गृह परित्याग करी आम्भे जेउ देश तुम्भको देखाइबा सेही देश को जाओ। आम्भे तुम्भ ठारू एक महागोष्ठी उत्पन्न करिबा, पुणी आम्भे तुम्भको आशीर्वाद करी तुम्भर नाम महत करिबा। तुम्भे आशीर्वादर आकर हेबो। जो माने तुम्भको आशीर्वाद करंती आम्भे सेमानको आशीर्वाद करिबा, पुणी जे केही तुम्भको अभिशाप दियई आम्भे ताहाको अभिशाप देबा। आ तुम्भ ठारू पृथ्वीर सबु वंश आशीर्वाद प्राप्त हेबे। अनंतर अब्राहम सदाप्रभुंकर एही वाक्यानुसारे प्रस्थान कले। पुणी लोट तांको संगरे गले। हारण ठारू प्रस्थान करिबा समयरे अब्राहमकर बयस 75 वर्ष होइथिला। एही रूपे अब्राहम अपना भाजा सारींकु ओ भ्रातृपुत्र लोटंकु ओ हारण ठारे आपणा मानकर संचित धन ओ लब्ध प्राणी मानकु घेनी किनान देश उद्देश्य रे यात्रा करी किनानरे उपस्थित हेले। अब्राहम सेही देश देई भ्रमण करू करू सिक्किम निकटस्थ मोरीर अलोन वृक्ष मूल उतरिले। सेही समय किणानीय माने सेही देश रे बास करुथिले। अनंतर सदाप्रभु अब्राहम को दर्शन देई कहिले, आम्भे तुम्भ वंश को एही देश दबा। ए निमंते अब्राहम अपना निकटरे दर्शनदाता सदाप्रभु को उद्देश्य रे सेही स्थान रे यज्ञ वेदी निर्माण कले। एठी उतारू से सेही स्थान छाड़ी बैथेल रो पूर्व आड़ पर्वत को जाई अपना तंबू ठिया कले। तहिर पश्चिम रे बैथेल और पूर्व दिगरे अयनगर थिला। पुण सेही ठारे सदाप्रभु को उद्देश्य रे एक यज्ञ वेदी निर्माण करी सदाप्रभु का नाम रे प्रार्थना कले। तहि उतारे अब्राहम भ्रमण करू करू आहुरी दक्षिण दिगकु गले। सेही समय सेही देश रे दुर्भिक्ष बारू अब्राहम मिसर देश रे प्रवास करने को यात्रा कले, जेहेतु देश रे अतिशय दुर्भिक्ष पड़िथिला। अनंतर मिसर देश रे प्रवेश करने को उद्यत हुअन्ते अब्राहम अपना भाजा सारी को कहिले, सुन तुम्हें देखा सुंदरी ताहा मु जाने। एणु करी मिसर देशीय लोक माने तुमको देखी मोहर भाजा बोली जानिले मोते बद्ध करी तुमको जीविता रखिबे। एहेतु मु विनय करुअछि, तुम्हें मोहर भौणी एहा कहिबो। तहिरे तुम्भ सकाशे मोहर मंगल हब और तुम्भ हेतुरु मो प्राण रक्षा पाइब। अनंतर अब्राहम मिसर देश रे प्रवेश करन्ते मिसरीय लोक माने सेही स्त्री को परम सुंदरी देखिले। पुणी फारोंकर अधिपति माने तांकु देखी फारोंक छामुरे तांकर प्रशंसा करन्ते सेही स्त्री फारोंकर गृह को अणागले। फारो तांको लागी अब्राहम को समादर करी तांकु मेष गोरु गर्दभ ओ दासदासी ओ गर्दबी ओ ओट देले। मात्र अब्राहमकर भार्या सारींक हेतुरु सदाप्रभु फारो और तांको परिवार उपरे भारी भारी उत्पात घटाइले। एतु फारो अब्राहम को डाकी कहिले, तुम्हे आंब सहित एक व्यवहार कल। सेही स्त्री तुम्हार भार्या एकथा आंब को काहींकी कहिल नाही, तांको काहींकी आपणार भगिनी बोली कहिल। तहिरे आंभे तांको विवाह करने को नेलु। एबे तुम्ह भार्या को देख तांको घेनी चली जाओ। तो फारो लोकमान को तांको विषय आज्ञा देले आउ सेमाने सर्वस्व सहित तांको और तांको भार्या को विदाय कले। आदि पुस्तक 13 पर्व। अनंतर अब्राहम आपणार भार्या और सबु संपत्ति घेनी लोट सहित मिसर देशरु बाहरी दक्षिणांचल को यात्रा कले। अब्राहम पशु और सुना रूपारे अतिशय धनवान थिले। पुणी से पूर्व यात्रानुसारे दक्षिणरू बैथेल आड़कू जाऊ जाऊ बैथेल और अयर मध्यवर्ती जो स्थान रे पूर्वे तांकर तंबू स्थापित होइतिला सेही स्थान रे उपस्थित होई अपना पूर्व निर्मित यज्ञवेदी निकटरे सदाप्रभुଙ୍କ नामरे प्रार्थना कले। पुणी अब्राहमकर संगी लोटंकर मध्य अनेक अनेक मेष गोरु और तंबू थिला। ए निमंते सेही देश सेमानकर एकत्र बास पाई उपयोगी हेला नाही, कारण सेमानकर बहुत संपत्ति थिबारु सेमाने एकत्र बास करि पारले नाही। पुणी अब्राहमकर पशुपालक और लोटंकर पशुपालक मानकर परस्पर विरोध हेला। सेही समय सेही देश रे किणानीय और पिरज्य लोक माने बास करुथिले। एणु अब्राहम लोटंकु कहिले, मु विनय करूअछि, तुम्भ आम्भ मध्यरे पुणी तुम्भर पशुपालक और मोहर पशुपालक मानक मध्यरे विवाद न हेउ, कारण आम्भे माने भाई।
ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ କି ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶ ନାହିଁ? ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୁଅ। ହୁଏତ ତୁମ୍ଭେ ବାମକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଏ, ନହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ବାମକୁ ଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଲୋଟ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ, ସୋୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ପରି ସର୍ବତ୍ର ସଜଳ ଓ ମିଶର ଦେଶ ତୁଲ୍ୟ ଅଟଇ। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସଦମ ଓ ହମୋରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ଏଣୁକରି ଲୋଟ ଆପଣା ପାଇଁ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ମନୋନୀତ କରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଏ ରୂପେ ସେମାନେ ଏକ ଆରେକଠାରୁ ପୃଥକ ହେଲେ। ତହିଁରେ ଅବ୍ରାମ କିଣାନ ଦେଶରେ ବସତି କଲେ। ପୁଣି ଲୋଟ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ସଦମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସଦମର ଲୋକମାନେ ମହାଦୁଷ୍ଟ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମରେ ଅତି ପାପିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋଟ ପୃଥକ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାମକୁ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛ ସେହିଠାରୁ ଅନାଇ ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର। କାରଣ ଏହି ଯେ ସକଳ ଦେଶ ତୁମ୍ଭେ ଦେଖୁଅଛ, ତାହା ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ଯୁଗାନୁକ୍ରମେ ତୁମ୍ଭର ବଂଶକୁ ଦେବା। ପୁଣି ପୃଥିବୀର ଧୂଳି ପରି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। କେହି ଯେବେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଧୂଳି ଗଣିପାରଇ, ତେବେ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଗଣ୍ୟ ହେବ। ଉଠ, ଏହି ଦେଶର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରସ୍ଥରେ ଭ୍ରମଣ କର, ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ତାହା ଦେବା। ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାମ ତମ୍ବୁ ତୋଳି ହିବ୍ରୋନ ନିକଟସ୍ଥ ମମ୍ରିର ଅଲୋନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଯାଇ ବାସ କଲେ। ପୁଣି ସେଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବ। ଅନନ୍ତର ସିନିୟରର ଅମ୍ରାଫଲ ରାଜା ଓ ଇଲାସରର ଅରିଓକ ରାଜା ଓ ଏଲମର କଦରଲାୟୋମର ରାଜା ଓ ଗୋଇମର ତିଦିଅଲ ରାଜାଙ୍କର ଅଧିକାର ସମୟରେ ଏମାନେ ସଦମର ରାଜା ବିଗ ଓ ହୋମର ରାଜା ବିର୍ସା ଓ ଅଦମାର ରାଜା ସିନାବ ଓ ସଦୟମର ରାଜା ସିମେବର ଓ ବିଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ସୋୟର ରାଜା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଏ ସମସ୍ତେ ସିଦିମ୍ ପଦାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦରଲାୟୋମର ରାଜାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ରହି 13 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହେତୁ 14 ବର୍ଷରେ କଦରଲାୟୋମର ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର ସହାୟ ରାଜଗଣ ଆସି ଅସ୍ତରୋତ କର୍ଣ୍ଣୟମରେ ରଫାଇୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ହମରେ ସୁସିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ସାବିକିରିୟାତ ଥୟମିରେ ଏମିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ପ୍ରାନ୍ତର ନିକଟସ୍ଥ ଏଲପାରସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇର ପର୍ବତ ନିବାସୀ ହୋରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୟ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବାହୁଡ଼ି ଅଣିମିସ୍ପଟ ଅର୍ଥାତ୍ କାଦେଶକୁ ଯାଇ ଅମାଲେକୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦେଶ ଓ ହତ୍ସୋସନ ତାମର ନିବାସୀ ଇମୋରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଏହେତୁ ସଦମର ରାଜା ଓ ହମରାର ରାଜା ଓ ଅଦମାର ରାଜା ଓ ସଦୟମର ରାଜା ଓ ବିଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ସୋୟର ରାଜା, ଏହି 5 ରାଜା ମିଳିତ ହୋଇ ଏଲମର କର୍ଦ୍ଦୋଲୟମର ରାଜା ଓ ଗୋଇମର ତିଦିଏଲ ରାଜା ଓ ସିନିୟରର ଅମ୍ରାଫଲ ରାଜା ଓ ଇଲାସରର ଅରିଓକ ରାଜା, ଏହି 4 ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସିଦିମ୍ ପଦାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସିଦିମ୍ ପଦାରେ ମାଟିଆ ତୈଳର ଅନେକ ଖାତ ଥିଲା। ସଦମ ଓ ହମରାର ରାଜଗଣ ପଳାଇ ଯାଉ ଯାଉ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲେ ସେମାନେ ପର୍ବତକୁ ପଳାଇଗଲେ। ଏ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସଦମ ଓ ହମରାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟି ନେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପୁଣି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପୁତ୍ରା ସଦମ ନିବାସୀ ଲୋଟଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପଳାତକ ଏବ୍ରିୟ ଅବ୍ରାମକୁ ସମାଚାର ଦେଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅବ୍ରାମ ଇସ୍କୋଲର ଓ ଆନେରର ଭ୍ରାତା ଇମୋରିୟ ମମ୍ରିର ଅଲୋନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଅବ୍ରାମଙ୍କର ସହାୟ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାମ ଆପଣା ଜ୍ଞାତି ଧରା ହୋଇଯିବାର ସମାଚାର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଆପଣା ଗୃହଜାତ 318 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଶତ୍ରୁଗଣର ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଦାନ ନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ। ଅନନ୍ତର ସେ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ 2 ଦଳ କରି ରାତ୍ରି କାଳରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ପୁଣି ଦମେଶକର ଉତ୍ତରସ୍ଥିତ ହୋବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ଆଉ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଆପଣାର ଜ୍ଞାତି ଲୋଟ ଓ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ଓ ଲୋକସମୂହକୁ ବାହୁଡ଼ାଇ ଆଣିଲେ। ଏହି ରୂପେ
ଅବ୍ରାମ କଦରଲାୟମରକୁ ଓ ତାଙ୍କର ସହାୟ ରାଜଗଣକୁ ଜୟ କରି ବାହୁଡ଼ିଲା ଉତ୍ତାରେ ସୋଦୋମର ରାଜା ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସାଦିପଦା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାର ପଦାକୁ ଗମନ କଲେ। ପୁଣି ସାଲୋମର ରାଜା ମଲ୍କିସେଦକ ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଘେନି ଆସିଲେ। ସେ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାଜକ। ସେ ଅବ୍ରାମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ଅବ୍ରାମ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର ହେଉନ୍ତୁ। ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ ହେଉନ୍ତୁ, ସେ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁଗଣକୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାମ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦଶମାଂଶ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଅନନ୍ତର ସୋଦୋମର ରାଜା ଅବ୍ରାମକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସକଳ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିଅ। ତହିଁରେ ଅବ୍ରାମ ସୋଦୋମର ରାଜାକୁ ଉତ୍ତର କଲେ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହସ୍ତ ଉଠାଇ କହିଅଛି ଯେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର କିଛି ନେବି ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡେ ସୂତା କି ଜୁତାର ବନ୍ଧନୀ ହିଁ ନେବି ନାହିଁ। ପଛେ ଅବା ତୁମ୍ଭେ କହିବ, ଆମ୍ଭେ ଅବ୍ରାମକୁ ଧନବାନ କରିଅଛୁ। କେବଳ ମୋହର ଯୁବା ଲୋକମାନେ ଯାହା ଭୋଜନ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ନେବି। ପୁଣି ମୋହର ଯେଉଁ ସହାୟଗଣ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନେର ଓ ଇସ୍କଲ ଓ ମମ୍ରି ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବ। ସେହି ଘଟଣା ଉତ୍ତାରେ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅବ୍ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ହେ ଅବ୍ରାମ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଢାଲ ଓ ମହାପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ। ତହିଁରେ ଅବ୍ରାମ ଉତ୍ତର କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମତେ କଣ ଦବ? ମୁଁ ତ ନିଃସନ୍ତାନ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଅଛି। ପୁଣି ଦମେଶକୀୟ ଇଲିଆଜର ମୋ ଗୃହର ଧନାଧିକାରୀ ଅଟେ। ପୁଣି ଅବ୍ରାମ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ସନ୍ତାନ ଦେଲ ନାହିଁ, ଏଣୁ ମୋ ଗୃହଜାତ କୌଣସି ଲୋକ ମୋହର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଦେଖ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ତୁମ୍ଭ ଔରସରେ ଜାତ ହେବ ସେହି ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ। ଅନନ୍ତର ସେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣି କହିଲେ, ତୁମେ ଆକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଯେବେ ତାରାସମୂହ ଗଣିପାର ତେବେ ଗଣି କୁହ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ହେବ। ସେତେବେଳେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାକୁ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣନା କଲେ। ଅନନ୍ତର ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେ ତୁମ୍ଭର ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ଏହି ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ କଲଦୀୟମାନଙ୍କର ଉର୍ ଠାରୁ ଆଣିଲେ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭେ। ତହୁଁ ସେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେ ଏ ଦେଶର ଅଧିକାରୀ ହେବି ତାହା କିରୂପେ ଜାଣିବି? ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ 3 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଗାଭୀ ଓ 3 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଛାଗି ଓ 3 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ମେଷ ଓ ଗୋଟିଏ ଘୁଘୁ ଓ ଗୋଟିଏ କପତ ଛୁଆ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆଣ। ତହିଁରେ ସେ ସେହି ସବୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣି 2 ଖଣ୍ଡ କରି ଖଣ୍ଡକ ଆଗରେ ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ରଖିଲେ, ମାତ୍ର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ 2 ଖଣ୍ଡ କଲେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ହିଂସକ ପକ୍ଷୀଗଣ ସେହି ମୃତ ଶବମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ନ୍ତେ ଅବ୍ରାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଅବ୍ରାମ ଅତି ନିଦ୍ରିତ ହୋଇ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଅବ୍ରାମକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନଗଣ 400 ବର୍ଷ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରବାସୀ ହୋଇ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କରି କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଧନ ଘେନି ସେହି ଦେଶରୁ ବାହାର ହେବେ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ କୁଶଳରେ ଆପଣା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ଓ ଉତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ବଂଶର ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ଏହି ଦେଶକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବେ, ଯେହେତୁ ଇମୋରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତଗତ ଓ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା, ଦେଖ, ସଧୁମ ଚୁଲି ଓ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଦିହୁଡ଼ି ସେହି 2 ଖଣ୍ଡ ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ସେହିଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାମଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଏହି ମିଶ୍ରୀୟ ନଦୀଠାରୁ ଫରାତ ନାମକ ମହାନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦେଶ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ଦେଲୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କେନିୟମାନଙ୍କର ଓ କନକୀୟମାନଙ୍କର ଓ କବ୍ବନୀୟମାନଙ୍କର ଓ ହିତୀୟମାନଙ୍କର ଓ ପିରିଜୀୟମାନଙ୍କର ଓ ରଫାଇୟମାନଙ୍କର ଓ ଇମୋରୀୟମାନଙ୍କର ଓ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କର ଓ ଗିର୍ଗାସୀୟମାନଙ୍କର ଓ ଜିବୁସୀୟମାନଙ୍କର ଦେଶ ଦେଲୁ। Good morning and praise the Lord.
आज दिन संख्या 3 शास्त्रांश हेउछि आदि पुस्तक 12 पर्व ठारू 15 पर्व। आसंतु आजिर पठित शास्त्रांशर सारांश को आम्भे माने चिंता करिबा। बाबिल गढ़र घटना परे पुनर्बार दुईटी राज्यर उत्थापन हला। जणे विक्रमशाली मनुष्य निम्रद्र राज्य बाबिल एवं अब्राहम को ठारू आरंभ होइतिबा ईश्वरଙ୍କ राज्य इस्राएल। ईश्वर काहीकि आउ गोटे राज्य स्थापन कले। अब्राहम जे ईश्वरଙ୍କ राज्यर अर्थात ईश्वरଙ୍କ नूतन राज्यर पंजीकृत बासिंदा नंबर 1, द रजिस्टर्ड रेजिडेंसी ऑफ गॉड्स किंगडम। ही वाज द नंबर 1 रेजिडेंसी ऑफ दैट किंगडम। आउ से हेउछंती आशीर्वाद प्राप्त। ईश्वरଙ୍କ राज्यर लोक हेबा ही हेउछि प्रकृत आशीर्वाद। ईश्वरଙ୍କ आशीर्वाद को समस्त जातिर लोकमानक मध्यरे बांटिबा हेउछि एही राज्यर परिचय, लक्ष्य बा कार्य। अब्राहम परमेश्वरଙ୍କ आदेश अनुसार मेसोपोटामिया अंचलर ऊर ठारू बाहरी एक बासस्थानर अन्वेषण करू करू हारण सेठारू सिक्किम देई बेथेल पर्यंत यात्रा कले। अब्राम और तांकर परिवार दुर्भिक्षरू रक्षा पाइबा पाई किछि समय निमंते मिस्र को गले एवं तत्परे नेगेव दे यात्रा करी पुनर्बार बेथेल को फेरी आसिले। अब्राम और लोटंक मेषपालक मानक मध्यरे गोटे विवाद हेतुरु लोट अब्राहम को ठारू पृथक होई जर्दन अंचल को जाई बास कले एवं अब्राम हिब्रोन रे बास कले। सही समय रे गोटे युद्ध रे लोट बंदी होई गले एणु अब्राम मध्य युद्ध रे संपृक्त हेले। लोट ईश्वरଙ୍କ राज्यर जने उत्तराधिकारी हेबारू उणा पड़िले एणु अब्राम को ठारू से दूरेई गले। ईश्वर अब्राम को एही देश मध्य को आह्वान करिवार उद्देश्य को सफल करिवार पथ प्रस्तुत करिवा को आरंभ कले। सारांक गर्भरू गोटे उत्तराधिकारी देवे बोली ईश्वर अब्राम को प्रतिज्ञा कले जे ईश्वरଙ୍କ राज्य पाई मनोनीत वंशर उत्तराधिकारी हेबे। आजिर पठित शास्त्रांश प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु।